So dear student, in our last period we have seen that Sophie turned up the Broadway. It seemed that is a route to the coveted island. Coveted means a greatly desired place, you say, was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. So limbo जो शब्द तिकडे दिलाय बा, border place between heaven and hell. पण इथं त्याचा अर्थ तुरुंग. तर आपण पाहिलं का सोफी who is the main character in this film, in this text, had some criminal background, and as he released from the prison, so again he wanted to re-enter into that of the prison, just to save himself for the severe world outside, and for that very purpose he did the various kinds of the tactics, tricks to re-enter into that of the prison. So as in the last period of ours we had seen that he entered in a posh hotel where you see, come from where, so he just wanted to get out by that of the butler and other people. Then he came to that of the 6th Avenue electric lights and cunningly displayed wares behind plates behind a shop window attractive. And then he came to attractive shop, and Sophie took a stone and dashed it through the glass. त्याने काय केलं, एक अट्रॅक्टिव्ह अशा प्रकारचं शॉप इकडं बाहेर ते काचेच्या खिडक्या होत्या, त्याने दगड घेतला आणि मारला काय जेणेकरून त्याला पोलीस पकडतील आणि पुन्हा तुरुंगामध्ये नेतील. So Sophie took a stone and dashed it through the glass. People came running around the corner. The policeman in the lead. लोक धावत आले, पोलीस त्याच्या समोर होता. Sophie stood still with his hands in the pocket and smiled at the sight of a brass button. तो brass button म्हणजेच गणवेशातील पोलीस ज्याला म्हणतो आपण, का ज्यानं तो पितळी बटन लावलेला आहे. तो खिशामध्ये हात घालून तिथंच उभा राहिला का लोकांनी यावं, पोलिसांनी यावं, त्याला पकडावं. Where's the man that done that? Inquired the officer hesitantly. Hesitantlyचा अर्थ in a troubled or nervous manner, वैतागून किंवा चिडून त्या पोलीसवाल्याने विचारला का ज्याने हा काच फोडला तो कुठे गेला? Don't you think that I might have done something to it? Said Sophie with a friendly voice as one greets to the father. So on that, so Sophie said, don't you think that I myself did that thing? त्याने म्हटलं का तुम्हाला वाटत नाही का बा मीच ते फोडला असेल म्हणून? The policeman refused to accept Sophie even as a clue. पण एवढा वेल मॅनर्ड, वेल ड्रेस्ड व्यक्ती हातामध्ये दगड घेऊन ग्लास कशाला फोडल? त्या पोलीसवाल्यानं काही त्याची गोष्ट ऐकली नाही. मेन हू स्मॅश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चॅट विथ द पोलीस. आणि दुसरी गोष्ट का जे व्यक्ती का जे एखाद्या शॉपचा विंडो दगडाने फोडतात ते तिथं पोलिसाची वाट थोडी पाहत राहतात. अँड दे टेक टू देअर हिल्स. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. So with a down club, he joined the pursuit. Sophie, with a disgust in his heart, drifted along twice, unsuccessful. So now, so we're saying that, so that policeman turned towards one man who tried to chase the car. And now, so with despair in his heart of heart, because it's the second attempt, so had been just what we say, unfulfilled. So on the opposite side of the street was a restaurant of no great pretension. So then he observed, so one restaurant, it catered to large appetites and modest purses. So then he entered into one, what we say, restaurant. It's a crockery and atmosphere were thick. It's a soup and napery into this place. Napery into this place, Sophie betook himself without a challenge. At a table, he sat and consumed the beef stick, the flapjacks, donuts and pie. All these are the names of food items. मग त्या रेस्टॉरंटमध्ये गेला, तिथं त्यानं beef stick, flapjack, donuts and pie हे सगळं त्यानं फर्स्ट केलं. And then he told the waiter the fact that the minest coin and himself were total strangers. याचा अर्थ असा he haven't any kinds of the penny in his pocket to pay the bill. So now get busy and call a cop, said Sophie, and don't keep the gentleman waiting. तर आता
यू जस्ट व्हॉट दिस कॉल द पोलीस. तर त्याने म्हटलं तुम्ही पोलिसाला बोलवा आणि मला अरेस्ट करून द्या. त्या वेटरनं म्हटलं नो कॉप फॉर यू. सो विथ वॉइस लाईक बटर केक्स अँड आय लाईक अ चेरी इन द मॅनहॅटन कॉकटेल. सो हे कॉन. आणि त्याने एका तिथल्या बॉडीगार्डला आवाज दिला. नीटली अपॉन इज अ लेफ्ट इयर ऑन द कॅलस पॅमेंट 2 वेटर्स पील्ड सोपी. त्यांनी काय केलं का त्याच्या कानाखाली 2 लावले आणि त्याला त्या पॅमेंटवर उचलून फेकून दिलं. बा कॅलास एक शब्द आहे व्हेरी हार्ड आणि पील्ड जो शब्द आहे थ्रीव त्याला म्हणतो आपण फेकून दिली. हिअर ऑल जॉईंट बाय जॉईंट. आणि त्यांनी धरून त्याला बिलकुल फेकून दिलं बाहेर त्या पॅमेंटवर फुटपाथ. तर त्याचे जॉईंट दुखून राहिले का तू बाहेर फेकलं गेलं. Carpenter's rule opens and dusted his clothes, arrests him out, but an elusive dream. Elusive जो शब्द दिला आहे difficult to find, catch or achieve. त्याचं स्वप्न काय का what is his elusive dream? का he wanted to re-enter into that of the prison. But in spite of calling that of the cop, they just what was threw him. So on that of the pavement, the island seemed very far away. म्हणजे त्याच्या स्वप्नाचं जे आयलँड आहे जे प्रिझन आहे ते आता त्याच्यापासून फार दूरवर गेलं आहे. ए पोलिसमॅन हू स्टोड बिफोर अ ड्रग स्टोअर 2 doors away laughed and walked down the street. एक पोलीसवाला समोरच उभा होता. त्यानं पाहिलं त्याला फेकताना तो त्याच्याकडे पाहून हसला आणि निघून गेला. Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. And he was in a state of panic. Panic का मतलब दहशत भीति ज्याला म्हणतो आपण. And when he came upon another policeman longing grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of the disorderly conduct. On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. हा एक शब्द तिकडे आला आहे gibberish. याचा अर्थ meaningless speech. मग त्यानं काय केलं असं काहीतरी केलं पाहिजे का जेणेकरून कायदा आपण मोडू का जेणेकरून पोलीस आपल्याला पकडायला प्रिझनमध्ये नेईल. त्यानं काय केलं एका दारुड्या व्यक्तीप्रमाणे जोरजोरानं ओरडायला सुरुवात केली. अँड ही डान्स हाऊल्ड रॅव्ड अँड अदरवाईज डिस्टर्ब द स्काय. तो डान्स करायला लागला जोरजोरानं ओरडायला लागला का जेणेकरून बा आजूबाजूचे लोक डिस्टर्ब होतील. द पोलिसमॅन नेली टर्न्ड इज अ क्लब turned his back to Soapy and remarked to a citizen. तो पोलीसवाला पाहत होता. त्यानं त्याच्या मागे पाठ वळवली आणि तो म्हणताय का इट्स वन ऑफ देम yell lads celebrating the goose egg and they gave to the Hartford College noisy but no harm, so we have instructions to let them be. त्याने म्हटलं का आजकालचे तरुण पहा का ते थोडी बहुत वाईन पितात सेलिब्रेट करण्यासाठी म्हणून रस्त्यावर कल्ला करतात थोडं बहुत डिस्टर्ब करतात पण आम्हाला इन्स्ट्रक्शन आहे का अशा लोकांना काय करायचं नाही सोडून द्यायचं. डिस्कन्सोलेट म्हणजे व्हेरी अनहॅपी. त्याला वाटलं एवढं करूनही पोलीसवाल्याने आपल्याला पकडलं नाही. सो वी स्टॉप्ड इज अ अनरावलिंग रॅकेट वुड नेवर अ पोलीसमॅन ले हँड्स ऑन हिम. सो इन इज अ फॅन्सी द आयलँड सीम्ड अन अनअटेनेबल अर्कॅडिया. हो अर्कॅडिया जो शब्द इकडे आला आहे याचा अर्थ माउंटेनियस district in the Philophones of southern Greece. In a poetic fancy, it represents a pastoral paradise. म्हणजे इथं एक प्रिझन ज्याला म्हणतो आपण का दक्षिण ग्रीसच्या फिलिपिन्समधील डोंगराळ प्रदेश का जे परिपूर्ण जीवनाची कल्पना ज्याला म्हणतो आपण पॅराडाईज प्रिझन त्याच्यासाठी का त्याला असं वाटलं की याच्यापासून आपण कसं दूर आहे बा. He buttoned his thin coat against the chilling wind. बाहेर तर कडाक्याची थंडी होती. त्यानं आपलं बटन केलं. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at a swing light. त्यानं पाहिलं समोर एक सिगारेटचं दुकान आहे का जिथे एक व्यक्ती चांगला नीट ड्रेस केला आहे सिगार पेटवत आहे. He had set his silk umbrella by the door on entering. बाहेर जाण्याच्या दाराच्या जवळ त्यानं आपली एक सिल्कची छत्री तिथं ठेवलेली होती. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. त्याने काय केलं तो आतमध्ये शिरला त्याची छत्री उचलली आणि तो लागला चालायला. बा एक शब्द तिकडे आला sauntered याचा अर्थ वॉक इन अ रिलॅक्स मॅनर. आणि जसं काय आपली छत्री आहे असं आरामशीर तो घेऊन चालला का जेणेकरून त्या व्यक्तीला दिसत का यानं आपली छत्री चोरली का तो पोलिसाला बोलवल आणि आपल्याला अरेस्ट करेल. द मॅन ॲट द सिगार लाईट फॉरवर्ड हेस्टिली. पण जो व्यक्ती त्या सिगार पेटवत होता तो त्याच्या मागे आला
माय अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली. त्याने म्हटलं हे छत्री माझी आहे. ओ इज इट स्नियर्ड सोपी ॲडिंग इन्सल्ट टू प्रेटी लार्सेन्सी. वेल वाय डोंट यू कॉल अ पोलिसमॅन. आय टूक इट युअर अम्ब्रेला. वाय डोंट यू कॉल अ कॉप. सो देअर स्टँड्स वन ऑन द कॉर्नर. म्हणे पहा समोर ते पोलीसवाले उभे आहे, तुम्ही एखाद्याला बोलवत का नाही का बा मी तुमची छत्री चोरली म्हणून. द अम्ब्रेला ओनर स्लोड इज द स्टेप्स. सोपी डिड लाईक वाई विथ अ प्रिमोनिशन that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. पाहतो एक शब्द आला तिकडं प्रिमोनिशन, याचा अर्थ अ स्ट्रॉंग फिलिंग दॅट समथिंग इज अबाउट टू हॅपन, इस्पेशली समथिंग अनप्लीझंट. एखादी अप्रिय अशी गोष्ट घडणे झाला म्हणतो आपण. दूर पोलीसवाले उभे होते, ते त्या दोघांकडेच पाहत होते. ऑफकोर्स सेड द अम्ब्रेला मॅन. वेल यू नो हाऊ दिस मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स युअर अम्ब्रेला. म्हणे पहा कधी कधी चूक होते. आय होप यू विल एक्सक्यूज मी. आय पिक्ड अप इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टॉरंट. इफ यू रिकग्नाइज इट ॲज युअर्स सो वाय आय होप यू विल बी. म्हणजे सकाळी एका रेस्टॉरंटमध्ये माझी समजूनच मी हे छत्री उचलून नेली. होऊ शकते कदाचित तुमची असेल तुम्ही हे ठेवून घ्या, तर मला तुम्ही क्षमा करा. ऑफकोर्स इट्स माइन सेड सोपी सॅवेजली. त्याने म्हटलं माझीच आहे. अँड द यक्स अम्ब्रेला मॅन रिट्रीटेड. आणि तो ज्याची छत्री होती तो मग परत निघून गेला. द पोलिसमॅन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड in an opera clock across the street in front of a streetcar that was approaching the 2 blocks away. आणि तो समोर जो पोलीसवाला आहे तोही तिथून निघून गेला. Soapy walked the eastward through a street damaged by the improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. Excavationचा अर्थ खड्डा. त्याला एवढा राग आला त्याने घेतला आणि त्या छत्री एका खड्ड्यामध्ये फेकून दिली. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. At length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. वो टर्मॉइल का मतलब a state of great disturbance. मग तो अशा एरियामध्ये आला का जिथं गडबड गोंधळ नाही, डिस्टर्बन्स नाही. He dragged himself towards the Madison Square, for a homing instinct survives even when home is a park bench. But on an unusually quiet corner, Soapy came to a standstill. So here was an old church. मग तो तिथं आला का जिथे एक ओल्ड चर्च आहे. Quaint and rambling. Quaint का मतलब attractively unusual or old fashioned. एक जुनाट ओल्ड फॅशन अशा प्रकारचं चर्च होतं. रॅम्बलिंग इथं त्याचा अर्थ अवाढव्य अशा प्रकारचा. अँड गॅबल्ड का मतलब ते निमुळता असं राहतं. दो वन वायलेट स्टेन विंडो अ सॉफ्ट लाईट ग्लोड वेअर नो डाऊट द अगेन्स्ट लाइटेड ओवर द कीज मेकिंग शुअर ऑफ द मास्टरी ऑफ द कमिंग साबाथ अँथेम. आणि तिथं ते साबाथ जो आहे तो यहुदी आणि ख्रिस्ती लोकांचा धार्मिक विधी पालनाचा व कामापासून दूर राहण्याचा दिवस का ज्याची प्रार्थना तिकडे सुरू आहे. अँथेम. फॉर देअर ड्रिफ्टेड आउट टू सोपीज इयर्स स्वीट म्युझिक दॅट कॉट अँड हेल्ड हिम ट्रान्सफिक्स्ड अगेन्स्ट द कन्व्हल्शन्स ऑफ द आयरन फेन्स. कन्व्हल्शन्स हा एक शब्द आला आहे. कॉइल्स ऑर ट्विस्ट, ते वेटोळे असं असतं. द मून वॉज अबोव फुल अँड रेडिएट. वर आकाशामध्ये पूर्ण चंद्र जो आहे तो प्रकाशित होता. व्हेकल्स अँड पेडेस्ट्रियन्स वेअर फ्यू. पेडेस्ट्रियन्स म्हणजे पायी चालणारे लोक त्या रस्त्यावरून कमी वर्दळ होती. व्हेकलची वर्दळ कमी होती. स्पॅरो ट्विटर्ड स्लीपिली इन अ ह्यूज ऑर लिटल वाईल द सीन माइट हॅव बीन अ कंट्री चर्चयार्ड. आणि त्या चिमण्या ज्या त्या ह्यूजच्या खाली छपराच्या खाली होत्या. And the anthem that the organist played cemented Soapy to the iron fence. आणि त्या चर्चच्या समोर एक आयरन फेन्स होतं, लोखंडी अशा प्रकारचं कंपाऊंड होतं. त्या प्रार्थनेच्या सोबत त्या ऑर्गनचे जे स्वर आहे का ज्यांनी या सोपीला ट्रान्सफ्यूज केलं, मंत्रमुग्ध केलं. फॉर ही हॅड नोन इट वेल in days when his life contained such things as mothers and roses and ambition and friends and immaculate thoughts and colors. ओ immaculate जो शब्द आहे परफेक्टली क्लीन अँड टिडी. मग त्याला आपला भूतकाळ आठवला का ज्यावेळेस त्याचं घर होतं, आई होती, मित्रपरिवार होतं, सगळं काही त्याच्या
जवळ होतं. द कंजंक्शनचा अर्थ जे मिलाप ज्याला म्हणतो आपण, ऑफ सोप इज रिसेप्टिव्ह स्टेट ऑफ माइंड अँड द इन्फ्लुएन्सेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन अँड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. तर तिथलं जे वातावरण आहे चर्चचं, त्याच्या जुन्या आठवणी आणि त्या प्रार्थनेचा स्वर काय ज्याच्यामुळं त्याच्यामध्ये एक मिरॅकल, एक चेंज जो आहे तर तो त्याच्यामध्ये घडून आला. ही व्ह्यूड विथ अ रायझिंग हॉरर, अ पिट इन टू विच ही हॅड टंबल्ड, अ डिग्रेडेड डेज, अनवर्दी डिझायर्स, डेड होप्स, रेग्ड फॅकल्टीज अँड बेस मोटिव्स दॅट मेड अप हिज एक्झिस्टन्स. आणि मग त्याला आठवलं का त्याच्या ज्या अनवर्दी डिझायर्स आहे, त्याचे जे डेड होप्स आहे, रेकेड फॅकल्टीज आहे, त्याच्या ज्या काही क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आहे का ज्याच्यामुळं त्याला या ठिकाणी आणून पोहोचवलं. अँड ऑल्सो अ मुमेंट इज अ हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड, ए स्ट्रॉंग इम्पल्स मोड हिम टू अ बॅटल विच इज अ डेस्परेट फॅक्ट. तर कशा प्रकारे तो गुन्हेगारीच्या जीवनाकडे वळला, काय घटना घडल्या आणि आताचा ऑर्गनमधून येणारा तो स्वर आणि त्या प्रार्थनेचे स्वर काय ज्याच्यामध्ये वन काइंड ऑफ द मिरॅकल हॅपन, वन काइंड ऑफ द रिव्होल्युशन हॅपन इन हिम. सो ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर अँड वुड मेक अ मॅन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. तो मायर जो शब्द आहे दलदल, तर त्यानं विचार केला का या गुन्हेगारीच्या दलदलीतून आपल्याला निघायचं आहे आणि पुन्हा एक चांगला व्यक्ती म्हणून आपल्याला समाजामध्ये आपलं स्थान निर्माण करायचं आहे. ही वुड कॉन्कर द इव्हिल दॅट हॅड एन्स्लेव्ड हिम. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो इव्हिल आहे, जे वाईट दुष्ट गोष्ट आहे का ती त्यानं बाहेर काढण्याचं ठरवलं. देअर वॉज अ टाईम ही वॉज यंग एज अँड ही वुड रिअसर्ट इज ओल्ड ईगर ॲम्बिशन अँड परस्यू देम विदाऊट फाल्टरिंग. आणि त्यांनी म्हटलं का अजून तो तरुण आहे, तो चाहे तर आपल्या इच्छा, आकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा कुठल्याही प्रकारची न डगमगता विदाऊट फाल्टरिंग तो काय करू शकतो, पूर्ण करू शकतो. अँड दोज सॉलम बट स्वीट ऑर्गन नोट्स हॅड सेट अप अ रिव्होल्युशन इन हिम. ऑर्गनमधून येणारे ते स्वर, तो प्रार्थनेचा स्वर का त्याच्यामध्ये एक रिव्होल्युशन, एक क्रांती जी आहे ती घडून आणली. टुमारो ही वुड गो इन टू द रोअरिंग डाऊन टाउन डिस्ट्रिक्ट अँड फाइंड वर्क. आणि त्यानं ठरवलं का उद्यापासून अशा प्रकारचे चोरी चकाटीचे कामं करण्यापेक्षा तो शहरात जाईल, आपल्यासाठी काम शोधल. अँड अ फर इम्पोर्टर हॅड वन्स ऑफर्ड हिम अ प्लेस ॲज अ ड्रायव्हर. त्याला आठवलं का एका फर्म इंडस्ट्रीच्या इम्पोर्टरनं त्याला ड्रायव्हरचं पद देऊ केलं होतं. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड, तो आता विचार करतो का तो ड्रायव्हर बनेल किंवा आणखी काय करेल, असं त्याचं विचार चक्र सुरू असतानाच काय झालं का सोफी फेल्ट अ हँड लेड अन आर्म. का त्याच्या हातावर एक हाताचा स्पर्श त्याला जाणवला. ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द इम्पॅसिव्ह फेस ऑफ अ पोलिसमॅन. इम्पॅसिव्हचा अर्थ एक्सप्रेशनलेस, का ज्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा हावभाव नाही, निर्विकार. आणि त्याचा हात घट्ट धरून एक पोलीसवाला निर्विकार चेहऱ्यानं त्याच्याकडे पाहत आहे. सो व्हॉट आर यू डुईंग हिअर आज द ऑफिसर. त्यानं विचारलं तू इथं काय करतो. त्यानं म्हटलं नथिंग. सो देन कम अलॉंग. मग काही करत नाही, चल म्हणे माझ्याबरोबर पोलीस स्टेशनमध्ये. अँड 3 months ऑन द आयलँड सेट द मॅजिस्ट्रेट इन द पोलीस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. दुसऱ्या दिवशी कोर्टमध्ये त्याला हजर केलं. जजने त्याला 3 महिन्याची शिक्षा दिली. सो in a oral text of ours, so as we find and in a gist of this text we also find that here one kind of a message is given here that in a cop and anthem where that Sophie who what we say had some notorious, some criminal background and he passed a lot of time in that of the prison. And as it became the habit of his to lead a life of slaves in that of the prison, because he feared a lot for outside world. And suppose the court released him, so after that he also did some mistake or some crime, and again what we say entered into that of the prison. So that's why here. That's why here he what we say commit some mistake, but as he entered into that of the church, so as he hears the anthem, that organ's music, so he totally changed his heart of heart and he wanted to become a good man. But as he entered into the thought of becoming a good man, a cop or the policeman caught him
and again, so he was sent into that of the prison. So it is what is the twisted ending of that of the text. Okay.